بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو تحریک انصاف کے ایک ایسے ممبر قومی اسمبلی کی ہے جسے جب 9 مئی کے بعد گرفتار کر کے کہا گیا آپ تحریک انصاف چھوڑ دو، آپ کو رہائی مل جائے گی ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی، تو خان کے اس بہادر سپاہی نے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک بات کہی جس کے بعد انہیں رہائی بھی ملی اور دوبارہ کسی کو گرفتار کرنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ اس نے ایسا کیا کہا جس سے گرفتار کرنے والوں کی روح تک کانپ گئی؟ تو آئیے ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ صاحب، بائی الیکشن میں باجوڑ میں آپ کی پارٹی کیوں ہار گئی؟ باجوڑ میں ایشو یہ تھا کہ جو لڑکا جو تھا اس کی ایک تو لوگوں کی ہمدردی تھی، دوسری یہ ہے کہ اس کا تو کیونکہ ہمارا تو نشان تھا ہی نہیں، ان لڑکے نے بھی خان صاحب کا جو ہے وہ تصویر لگایا تھا، خان صاحب کا جھنڈا لگایا تھا، خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا تھا اور لوگوں سے یہ کمٹمنٹ کی تھا، اور آج بھی وہ اس کمٹمنٹ پہ قائم ہے، باوجود اس کے کہ میں کہوں گا کہ پارٹی نے اس کو ویلکم نہیں کیا تھا، کہا تھا جب سے وہ جیت گیا مبارک زیب کو، اس کے باوجود لیکن وہ لڑکا چونکہ اس کی کمٹمنٹ تھی لوگوں کے ساتھ، وہ آزاد جیتا ہے اور آپ کے ساتھ ہے آج بھی، باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آج تک میں یہ آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نہیں ہے، ابھی تک اس کو میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا ہے، ابھی تک جو ہے وہ آفیشلی پارٹی وہ جوائن کرنا چاہتا ہے وہ بیچارہ، کہ اس کو پتا ہے کیونکہ کے پی کے لوگوں کا خان پہ اعتماد ہے، وہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ میری انفارمیشن درست ہے کہ عمران خان نے ڈیالہ جیل سے یہ کہا تھا کہ مبارک زیب کو ٹکٹ دی جائے، اس کے باوجود اس کو ٹکٹ نہیں ملی؟ بالکل جی، بالکل یہ درست ہے۔ اچھا، تو اب اگر مبارک زیب آزاد الیکشن جیت کے بھی، آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے بھی وہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کو پارلیمانی پارٹی میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ تو یہ تو میرا خیال ہے قیادت کو ابھی احساس ہوا ہے، ابھی چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی، اور ابھی جو ہے ابھی میرا انشاءاللہ امید تو ہے کہ نیکسٹ کمیٹی میں جو ہماری پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو عمران خان کے ساتھ، کیونکہ اس کا سروائیول کا مسئلہ ہے، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پر ایک ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے، اس کو جو ہے وہ بیچارہ خود آ کے اس نے جب حلف لے رہا تھا تو خان کی تصویر اس کے سامنے تھی، اس نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا، اس کے باوجود اس کو ہم نے ویلکم نہیں کیا تھا، تو اس کو پتا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ اب تو آپ کے ایم این ایز تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اب پشاور میں ہیں سارے۔ نہیں، پشاور میں ہے یا ہے تو حکومت کے ساتھ جو جس حد تک جو ادارے گر رہا ہے، جس طرح حکومت کر رہا ہے نا، تو ہو جائے گا۔ اچھا، تو آپ کیوں نہیں ہیں پشاور؟ آپ تو ادھر بالکل کھلم کھلا پھر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے پتہ نہیں کیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا کہ انشاءاللہ میں نے پہلے دن جب مجھے پکڑا گیا تھا تو میں نے ہتھکڑیوں میں وہ ویڈیو بھی آج سوشل میڈیا پہ، تو میں نے کہا کہ میں کوئی ٹارزن تو نہیں ہوں، جتنے آپ لوگ گر رہے میں بھی انسان ہوں، ایک حد تک برداشت کروں۔ میں ایک بات بتا دوں، اگر میں ٹوٹ گیا تو میں زندہ نہیں جاؤں گا، میں بچوں کو، میرے بچوں کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کے بچے والد نے جو ہے اس کو عمران خان کے ساتھ بیمانی کی، تو بے شک میں ایک حد تک برداشت اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ جس طرح کر رہے تو وہ انسان کی بد، لیکن یہ ہے کہ یہ سن لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں شکر گزار ہوں کہ پھر کوئی نہیں آیا، تو ابھی تک تو اللہ پاک کرے کہ ہم جو ہے اب خان کے ساتھ، کیونکہ خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملے، اس کی وجہ سے اسمبلی میں آئے، تو میرا خیال ہے یہ خان کے ساتھ نہیں، اس ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، یہ جمہوریت کے ساتھ ظلم ہوگا اگر اسی طرح کی کوئی بھی کرے، چاہے مجبوری میں کرے، چاہے لالچ میں کرے، چاہے جو وجہ بھی کرے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے جی، چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کیا ہے، تو میں چاہوں گا آپ ذرا سنیں، اور کیونکہ آپ بڑی پولائٹلی رسپونڈ کرتے ہیں بڑے مہذب انداز میں، اس لیے میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں۔ میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے، پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے۔ یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی۔ تو یہ جو آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں 5 اکتوبر کو، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاست کی تو میں اجازت دے سکتی ہوں، دہشت گردی کی اجازت نہیں دوں گی، آپ نے ان کی پولیس والوں کے سر پھاڑ دیے ہیں۔ نہیں، یہ پہلے سے تو فرض نہ کرے کہ ہم نے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتجاجی سیاست پہ کیوں آ گئے، ہمیں تو جلسہ کرنا تھا، جس طرح ہم تو مسلسل 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، ڈی سی کو ریکویسٹ کرتے کہ یار ہمیں جلسہ دیا جائے، جس طرح لاہور میں پہلے وہ توہین عدالت میں گئے، اس کے بعد رات کو ہمیں اجازت ملی اور پھر کہا کہ 3 بجے سے 6 بجے تک آپ نے جلسہ کرنے، تو لاہور میں
6 बजे 3 बजे किस तरह जलसा हो सकता है। और 6 बजे में उस जलसे में था, 6 बजे लोग आ गए, ज़बरदस्ती हमारी क़यादत को उतारा गया, उसकी जो है तारें काट दी गई। तो अगर इसी तरह कर हुआ और हमें जो जलसे का जगह दिया गया, जिस तरह इस्लामाबाद में, जिस तरह लाहौर से काफ़ी इस तरह की जगह दी गई, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनूसी न ले, वरना हमारी तो ख्वाहिश थी कि हमें इनूसी ले और हम इस तरह की करें। जब इस तरह की एक्टिविटी, जब हमें सियासी एक्टिविटी नहीं करने देंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। तो हमें मजबूर किया हुकूमत ने, इदारों ने, रियासत ने कि हम इस तरह की अब 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भी तो आपने एहतजाज करना है, तो उसके लिए आपने डीसी इस्लामाबाद को दरखास्त दी है? नहीं, हमने नहीं दी, क्योंकि जो पहले हमने दी थी उसका क्या हुआ हमारे साथ, किस तरह, एक तो देते नहीं थे, जब देते थे एक उसी टाइम पे कैंसिल हो जाती, जब देते थे तो ऐसे जगह पे देते थे जहां पर पॉसिबल नहीं था। इसके बावजूद हमने कोशिश की कि उस पे करे। जब इसी तरह का रवैया रियासत का हो, इदारों का हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन? अब आप इजाजत के बगैर अपने लोगों को यहाँ पे इस्लामाबाद में बिल्कुल जी, आज भी फैसलाबाद में भी हमने एनओसी के बगैर, पहले तो हमने कोशिश की कि हम सियासी पार्टी है, हमें सियासत करने दे, अगर नहीं करेंगे तो इससे जो गैर सियासी कुव्वत है उसको फायदा होगा। जुनैद साहब, आपको पता है कि इस्लामाबाद के में अगर आप बगैर इजाजत के जलसा जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे और अगर आपके कारकुन गिरफ्तार हो गए तो उनको तो सजा मिलेगी, जेल चले नहीं, जाएंगे। तो हमारे लिए ये असल में, जब यकीन करे, मैं मीर साहब, मैं सियासत करता हूँ, ये 11 साल से मैंने हूँ, कभी मैं पुलिस चौकी के पास नहीं गया, मेरा अपनी एक स्टाइल है सियासत का, कभी मैंने जेल नहीं देखा। पहली दफ़ा जब मैंने FIR में अपना नाम देखा ना, यकीन करे मैं कमरे के अंदर मुझे कुछ हो रहा था कि यार मेरा नाम FIR में, उसके बाद जो हो रहा था कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी हम पे दहशतगर्दी की FIR है, बगावत की FIR है, यकीन करे मुझ पे तो तकरीर के भी, मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे भी जो है बगावत की FIR आई। तो अभी हमारे लिए क्या मसला है, अगर 1 2 3 4 5 और हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो रियासत ने हमें मजबूर किया, यकीन करे जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सियासत करना चाहते थे, जिसका एतमाद था पार्लियामेंट पे, जिसका जमहूरियत पे एतमाद था, वो आप यकीन करें वो हमारे वर्कर जो है 302 के जो है मुलजिमों के, मैं खुद 302 के मुलजिम के साथ पढ़ा था, रियासत कैसर साहब खुद 302 के मुलजिम के साथ पढ़ा था। वो हमारे वर्कर जो कॉलेज के लड़के थे, उसको आपने रियासत ने उसको ये इस जगह पर, अभी वो डर खत्म हो गया, वो चीजें खत्म, अब कोई मसला नहीं। हमारे हर MNA पे 40 50 FIR है, अभी 60 हो जाए या 70 हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं यकीन करे पार्लियामेंट से हूँ, यकीन करे मैं इसलिए सियासत करता हूँ कि कोई ये न कहे कि इसने खान को बुरे वक्त में, यकीन करे मेरा दिल नहीं करता कि मैं मजीद सियासत करूँ। अच्छा। बिल्कुल जी, मैं अपने बच्चों को कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं, बल्कि मैं अपनी जो जूनियर है मैं उसको कहूंगा कि यार इज्जत नहीं होना, क्योंकि किस लिए करते। आप कह रहे हैं कि अब आप यकीन करें मैं इसलिए सियासत में अभी हूं कि कोई ये न कहे कि खान को बुरे वक्त में छोड़ा। यकीन करें मेरा दिल, इसी तरह अगर हमारा पार्लियामेंट से एतमाद उठ गया, हमारी जमहूरियत से एतमाद उठ गया, बाकी लोगों का क्या है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुल्क के फायदे में नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो आईन ने जिसका जो रोल जो है मुतयन किया है, हमें उसमें रहना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे कोई इदारे के लोग हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये मुल्क के फायदे। इससे क्या फायदा हो, इससे वही ताकत है जिस तरह मंजूर पुश्तैन जैसे, जिस तरह उन लोगों के पास, मेरे खुद भी मैं कह रहा हूं कि वो सही कह रहा है, वो सही के पार्लियामेंट पे जो कह रहा है कि हमें एतमाद नहीं, मैं कह वो सही कह रहा है। आपके ख्याल में मंजूर पुश्तैन बिल्कुल मैं कह रहा हूं सही कह रहा है कि ये पार्लियामेंट, बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये रबर स्टैंप है, इसका भी सिर्फ इसलिए सियासत करते अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहा है कि यार लोग ये न कहे कि यार अब मेरे अलवाद को, मेरे नस्ल को, मेरे खानदान को। आज आपकी जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसने जो मंजूर पुश्तैन साहब के सपोर्टर्स पे जो लाठीचार्ज किया तो वो किसके हुक्म पे? नहीं, हमारे उस टीम, हमारे तो खैर सिंह मिनिस्टर साहब से राबिता नहीं होता, लेकिन आज उसके साथ जिन लोगों ने राबिता किया, उसने कहा कि मुझे पता ये वही लोग हैं, जिस तरह IG जहां इस्लामाबाद में हमारे MNA को पार्लियामेंट में पकड़ा गया था और IG इस्लामाबाद को स्पीकर साहब ने बुलाया था और स्पीकर साहब के सामने IG इस्लामाबाद ने कहा कि हमें इसका पता नहीं है कि वो कौन लोग कर रहे। तो वही लोग जिसने यहाँ पर किया वही लोग वहां पर है। हर दफा मेरा अपना चीफ मिनिस्टर से, तो पहले मैं जब हमारी हुकूमत थी, KP में हमारी हुकूमत थी, तो सिंध में हमारे लोगों के साथ होता था, इस्लामाबाद पंजाब में होता था, तो पंजाब और सिंध की क़यादत जो है एहतजाज करते थे कि यार KP में हमारी हुकूमत है और आप नहीं करते ये लोग। यकीन करें अमीर मीर साहब, हम खान के सामने खड़े हो गए कि नहीं, हमारी रिवायात है, हम किसी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे सूबाई हुकूमत को कि वो किसी अपोजिशन के। अभी मेरी ख्वाहिश
ख्वाहिश है, अभी मेरे चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश है कि वहाँ पर हमारी जो है एक खातून उठाती है तो आप अपोजिशन के दो उठाए। ये मैं चाहता हूँ। अभी यकीन करे जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ जो बेइज्जती हुई, जिस तरह के हमारे साथ किया गया, तो ये मैं कह रहा हूँ कि इसके क्योंकि मेरे वर्कर नाराज है, वो कहता है कि मुझे कुछ न चाहिए। यकीन करे आज तक मेरे वर्कर ने ये नहीं किया। ये दो चीजें ये मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम सियासी इख्तलाफ को इतना आगे ले गए हैं कि अब खुल्लम खुल्ला इंतकाम की बातें हो रही हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, जुनैद अकबर खान जो कि इमरान खान का सच्चा सिपाही साबित हुआ, जब इसे गिरफ्तार करके कहा गया कि इमरान खान का साथ छोड़ दो वरना सख्त सज़ा मिलेगी, तो इस मर्द मुजाहिद ने उस वक़्त इन्हें कहा, मैं टार्जन नहीं हूँ, आपके तशद्दुद से टूट सकता हूँ, हिम्मत हार सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर मैं टूट गया, हिम्मत हार गया, तो ज़िंदा अपने घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल को कोई मेरे बच्चों को ये ताना ना दे सके कि तुम्हारे बाप ने इमरान खान से गद्दारी की थी। ये जवाब सुनकर गिरफ्तार करने वाले समझ गया ये बंदा नहीं टूटेगा, लिहाजा इन्हें इसे छोड़ना ही पड़ा। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।